دیکھیے، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر دو قسم کی دلیلیں سامنے آ جاتی ہیں. Two types of arguments, or we can say the nature of arguments جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں یہ دو ہیں. بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دو ٹائپس کیا ہیں؟ ایک ہے تذکیر بایام اللہ، دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگو، سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر جھانک لو، اس کے بعد اپنے نفس سے باہر کی جو وسعتیں ہیں اس پر نظر دوڑاؤ. یہ زمین دیکھو، یہ آسمان دیکھو، یہ کائنات دیکھو، یہ درند دیکھو، یہ پرند دیکھو، یہ چرند دیکھو، یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ دیکھو، فلکیاتی نظام جو ہے یہ دیکھو، موسمی حالات جو ہیں یہ دیکھو، سمندر جو ہیں یہ دیکھو، جانور جو ہیں ان کی طرف ذرا دیکھو، قانونی فطرت جو ہیں ان کی طرف ذرا دیکھو. یہ سب چیزیں اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے چلانے والے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے جو رکوع تھا، رکوع نمبر 7، اس میں آپ نے دیکھ لیا مشرکین مکہ کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، جب ایک کشتی سمندر میں ہوتی ہے، وہ کشتی کس کے اشارے پر چلتی ہے؟ وہ باد صبا اگر اس سمندر میں نہ آتا تو آپ کی کشتی ذرا سی بھی آگے نہیں چلتی. اس کے بعد جب آپ کو سمندروں میں اپنی منزل ڈھونڈنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس آج کل کے زمانے کی طرح کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ہم نے آسمان کے اوپر جو تارے ہیں یہ مرحمت فرمائے، ان کا آپ حساب کتاب لگاتے ہو، پھر آپ اپنی منزل کو ڈھونڈ لیتے ہو. تو کیا یہ چیزیں ایسی ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ اے لوگو، ذرا دیکھو، زمین کا کوئی ٹکڑا مردہ ہوتا ہے، اس پر کسی فصل کے اگنے کے امکانات بالکل گم ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم بارش برساتے ہیں اس زمین کے ٹکڑے پر تو وہ مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر قسم قسم کے پھل لگتے ہیں، قسم قسم کے پھول لگتے ہیں. تو ذرا یہ دیکھو، جب اس طریقے سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور پھر اس کے اندر کونپلیں اگیں، پھوٹ پڑی، تو کیا ہمارے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم آپ کو قیامت کے روز اس زمین سے باہر نہ نکالیں؟ اے لوگو، دیکھو ذرا، پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے، موسم کی مختلف رنگینی آتی ہے، مراحل آتے ہیں. کیا یہ مراحل خود بخود آتے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے کوئی حکمت پنہاں نہیں ہو سکتی؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے کھانے کا ایک لقمہ بھی آپ کے معدے کے اندر خود بخود نہیں پہنچتا. تو یہ جو آس پاس فزیکل فینامیناز ہیں، کیا یہ ایسے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں؟
इस तरह के जितने भी आर्गूमेंट्स कुरान पाक में बयान हुए हैं उनको हम कहते हैं तज़कीर बि आला इल्लाह। तज़कीर माने नसीहत, आला इल्लाह अपनी निशानियों से, अपनी आयात से, अपने साइंस से अल्लाह तबारक व तआला हमें मुतनब्बिह करते हैं। तो इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर हर एक इंसान बजाती खुद मुकल्लफ है कि वो अल्लाह की हस्ती को ढूंढ निकाले। अगरचे कोई नबी, कोई रसूल, कोई दाई उस इंसान के पास ना पहुंचे, तब भी अपनी अकल के मुताबिक, अपनी नजरों के मुताबिक, अपनी कुव्वत बसारत के मुताबिक इंसान इन फिजिकल फिनोमिनाज ऑफ नेचर को ढूंढ निकाले और इनको ढूंढते 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 इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने आ जाए। इसीलिए कुरान पाक में एक जगह फरमा दिया गया है कि ऐ नबी इन लोगों से कहिए कि सबसे पहले तो किसी चीज की पैरवी ना करे इल्म के बगैर। उसके बाद ये जो हमने आपको अकल दी है, कान दिए हैं, आंखें दी हैं, जुबान दी है, मुशाहिदा करने के लिए ये जो सारा निजाम मैंने आपको दिया है, आप महसूस करते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं। ये जो स्ट्रेंथ मैंने आपको दी है, इसके बारे में तुम्हें आखिरत के रोज बाज पुरुष होगी। यू विल बी आस्क्ड वेदर और नॉट यू हैव यूज्ड ऑल दीज ब्लेसिंग्स in order to understand myself, understand God. उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि कुरान के पास फरमाते हैं कि कुरान के अंदर फिर इसके बाद दूसरा जो नेचर है आर्ग्यूमेंट्स को बयान करने का, वो है तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला नसीहत करते हैं। कैसे नसीहत करते हैं? अय्यामिल्लाह, अपने दिनों से। अल्लाह तबारक व तआला के दिनों से क्या मुराद है? अल्लाह तबारक व तआला के दिनों से मुराद ये है कि इस इंसानियत की पूरी तारीख आपको ये गवाही पेश करेगी कि जिन लोगों ने भी अल्लाह को और उसके रसूलों को जुटला दिया, उनके ऊपर हमने कौन कौन से अजाब नाजिल कर दिए। तो जब ये एक लंबी चौड़ी दास्तान दुनियाई इंसानियत की तारीख आपकी नजरों के सामने बिल्कुल वाजिया है, आया है, then why you are going astray? ये बिल्कुल ऐसी बात है, मेरी नजरों के सामने से कोई शख्स गुजरा, लेकिन मैंने देख लिया कि जो रास्ता इसने पकड़ लिया, ये रास्ता आगे जलालत तक इसको पहुंचाएगा, हिदायत तक नहीं पहुंचेगा। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, वहां से जो इंसान आ रहे हैं जिनकी सदाकत पर पूरी इंसानियत को नाज है, वो जब मुझे इतला दे रहे हैं कि भाई हम यहां से आए हैं, यहां से एक शख्स गया था, हमने देखा उसको, वो जलालत के गड्ढे में जा गिरा, तो लोगों उसने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, इससे तुम बचिएगा। तो इस तरीके से जब कोई नबी, जब कोई रसूल लोगों को मुतनब्बिया करता है, तब कौन सी वजह बन जाती है लोगों को कि ये इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी करे? देयर इज नो रीजन। सो हिस्ट्री बियर्स विटनेस टू द फैक्ट दैट जिस किसी ने भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रूगर्दानी की, खासकर उसके नबियों की तकजीब की, उसके कलाम की तकजीब की, वो जलालत और गुमराही के गड्ढे में जा गिरा। इतना ही नहीं, फिर कुरान ने जिस तरीके से कौमों
کہ قصے بیان کیے ہیں اس میں ایک اور بڑی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان قوموں کو عین موقع پر اسی زمین کے اوپر پکڑ لیا گیا، ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور ایسا عذاب نازل کر دیا گیا کہ ابھی تک کی دنیا ان سے عبرت کھا رہی ہے۔ So these are two types of arguments جو قرآن نے بیان کیے ہیں بقول شاہ ولی اللہ